Hello students, আজি class 9 chapter 8 motion pura ketaman MCQ try koru. First question to ki koise soa the path length traveled by a body in given time interval is known as. Option kita bhalke mon koriba ki koise je a path length traveled by a body in a given time interval is known as ki distance. Distance or etu definition hoy. So a path length traveled by a body in a given time is called distance. So option number A is correct. Which of the following situation is true and possible? So কোনটো তলৰ অপচনৰ ভিতৰত statement true হয় আৰু possible হয় সেইটো সুধিছে কৈছে if the velocity of a body is 0 then the acceleration can be non-zero. A body moving at a constant velocity can have acceleration. The magnitude of distance and displacement are equal in a circular motion or all of the above. কি কৈছে যে তোমাৰ এটা আমি যদি এটা থেকে অপশন কিটা চাই যাও তেতিয়ালে আমি কোনটো অপশন ইয়াতে ট্ৰু আৰু কোনটো অপশন ইয়াতে পসিবল হ'ব তোমাক কৈছে কৈছে if the velocity of a body is 0 যদি এটা বডিৰ velocity 0 হয় velocity যদি এটা body 0 হয় then the acceleration can be non-zero. তেতিয়া acceleration non-zero হ'ব পাৰে নেকি যদি body এটাৰ velocity 0 হয় next option to কৈছে a body moving at a constant velocity can have acceleration. তো যদি এটা body কি কৰে constant velocity move কৰে তেতিয়া হলে তাৰ acceleration থাকে কৈছে তাৰ acceleration থাকিব পাৰে a body moving at a constant velocity can have acceleration থাকিব পাৰে আৰু যে second যেটো option দিছে যে magnitude of a distance and displacement are equal in circular motion. তো এতিয়া কথাটো হৈছে কি যেটো তোমাৰ অপশন A হয় সেইটো তোমাৰ velocity কি হৈছে তোমাৰ velocity of a body is 0 but acceleration is non-zero. যদি velocity 0 হয় velocity যদি 0 হয় তেতিয়া হলে acceleration 0 হ'ব acceleration non-zero হ'ব নোৱাৰিব তো acceleration 0 হ'ব যদি velocity 0 if velocity is 0 then acceleration is also 0 কিন্তু ইয়াতে কৈছে সেকেন্ড অপশনটো চোৱা যদি কি কৈছে a body moving at a constant velocity যদি velocity constant হয় velocity constant means কি মানে ইয়াৰ যেটো তোমাৰ initial velocity আৰু ইয়াৰ যেটো final velocity both are equal initial velocity and final velocity both are equal then acceleration then it have a acceleration তেতিয়া হলে ইয়াৰ acceleration থাকিব পাৰে নে নোৱাৰে তো এতিয়া যদি আমি এটো rectilinear motion বা linear motionৰ কাৰণে যদি চাও তেতিয়া হলে ইয়াতে তুমি velocity যদি ডিফাৰেন্স নাথাকে তেতিয়া হলে আমি জানো যে acceleration থাকিব নোৱাৰে কিন্তু তুমি যদি circular motionৰ কাৰণে চোৱা তেলে circular motionত তোমাৰ কি হয় every point of the circle তোমাৰ কি হয় object to direction change হয় তো acceleration দুটাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে acceleration always depend on two things এটা হৈছে তোমাৰ change of velocity and এটা হৈছে তোমাৰ change of direction তো যদি তোমাৰ ইয়াতে change of velocity নাই হোৱা মানে velocity যদি constant হয় but যদি velocity constant হয় কিন্তু কি হয় ইয়াৰ direction every point of change হয় then we get the acceleration মানে আমি অপশন নম্বৰ বি টো পালো কারেক্ট অপশন আৰু সি টো সার্কুলার মোশনৰ ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট একে হবনে সো ইয়াৰ একে হব নোৱাৰে একে নহয় কাৰণ সার্কুলার মোশনৰ ডিসপ্লেসমেন্ট আৰু ডিসটেন্স একে নাথাকে আৰু বাকি অল অফ দা এবভ টো ইয়াতে নহব কাৰণ আমি এটা অপশন ইয়াতে কারেক্ট পালো তো তেতিয়ালে থার্ড কোৱেশ্চনটো কি কৈছে velocity is defined as velocity ডিফাইন কৰিবৰ কাৰণে তুমি এটা কথা মনত ৰাখিবা যে velocity হৈছে এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি ইয়াৰ ডেফিনেশন যেতিয়া দিব লাগিব তেতিয়া হলে তাৰ লগত আমি এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি লগতে দিব লাগিব যেনেকে ডিসপ্লেসমেন্ট আৰু স্পিড হৈছে এটা তোমাৰ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি যেতিয়া স্পিডৰ ডেফিনেশন দিম তেতিয়া ইয়াৰ লগত আমি ডিসটেন্সক মেনশন কৰিব লাগিব তো যদি velocity is defined as displacement per unit time বা per time তো ইয়াতে তোমাৰ অপশন হ'ব তোমাৰ displacement b displacement হ'ব per unit time তাৰপিছতে নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি কৈছে suppose a body or a boy
a boy is moving with a uniform velocity of a 10 meter per second on a merry-go-round ride. Merry-go-round ride to যিটো তোমালোকে যদি দেখিছা তেতিয়াহ'লে merry-go-round টো তোমাৰ কি হয় এটা সাৰ্কুলাৰ পাথত সি মুভ কৰে সাৰ্কুলাৰ পাথত সি কি কৰে তাৰ যিটো মোশন হয় সেইটো সাৰ্কুলাৰ মোশন হয় তো এটা কৈছে কি which of the following is true and of a given scenario তো কোনটো অপচন তলৰ শুদ্ধ হ'ব এই গিভেন সিনাৰিওৰ কাৰণে কোনটো সিনাৰিও যিটো আমাৰ এটা মেৰি-গো-ৰাউণ্ড ৰাইডৰ কথা কৈছে সো মেৰি-গো-ৰাউণ্ড ৰাইডটো তোমাৰ সাৰ্কুলাৰ মোশনত হয় সো তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনটো অপচন কাৰেক্ট হ'ব তুমি লাগিব তো কৈছে যে কি এ বয় ইজ এট ৰেষ্ট তো ৰেষ্টতটো নাই কাৰণ মেৰি-গো-ৰাউণ্ডত ৰাইডত সি সাৰ্কুলাৰ মোশনত মুভ কৰি আছে তো সেইকাৰণে ইয়াত সি ৰেষ্টতটো থকা নাই কৈছে এ বয় ইজ মুভিং উইথ এ নো এক্সিলাৰেশ্যন এতিয়া কথাটো হ'ল অলপমান আগতে আমি ডিসকাস কৰিলো যে সাৰ্কুলাৰ মোশনত যদি মুভমেন্ট কৰে তেতিয়া ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট হলেও যদিও তাত কনস্ট্যান্ট হয় কিন্তু for the every point ইয়াৰ ডাইৰেকশন কি হয় চেঞ্জ হয় so for that ইয়াত acceleration তোমাৰ কি হয় নন জিৰো হয় so কৈছে যে কি এটো তেতিয়া হলে নো acceleration নহয় কাৰণ যদিও ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট হয় তো আমি acceleration দুটা পাওঁ ইয়াতো তোমাৰ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটিৰ পৰা ইয়াতো চেঞ্জ অফ ডাইৰেকশন অফ দ্য ভেলোসিটিৰ পৰা তো যদি ইয়াতে তোমাৰ ভেলোসিটি ইয়াতে যদি কৈছে যে কনস্ট্যান্ট হৈ যাব পাৰে তেতিয়াও তোমাৰ ইয়াতে acceleration থাকিব সো আমাৰ অপচন নম্বৰ বি টো কারেক্ট অপচন নহয় সার্কুলার মোশনত acceleration থাকে সো দা বয় ইজ মুভিং উইথ এ accelerated motion তো accelerated motion হয় আৰু এই বয় ইজ মুভিং উইথ এ ইউনিফর্ম ভেলোসিটি সেইটো আমি নাজানো ইউনিফর্ম ভেলোসিটি হয় নে নহয় সেইটো আমি নাজানো বাট the boy is moving with a accelerated motion সেইটো কিন্তু কনফার্ম হয় কারণ সার্কুলার মোশনত তোমাৰ accelerated motion বুলি কোৱা হয় সার্কুলার motion is the accelerated motion বুজি পাইছা কিয় সার্কুলার motion is also known as the accelerated motion because if the velocity is constant then also acceleration is the present in the circular motion because of the change in direction so তেতিয়ালে option number আমাৰ C is the correct option number C is the correct option that's the next question কি কৈছে 5 what does the slope of a distance time graph give এটা distance time graph এটো হৈছে তোমাৰ distance আৰু এটো হৈছে তোমাৰ টাইম তো ডিসটেন্স টাইম গ্ৰাফত তুমি হয়তো কি এনেকে থাকিব পাৰে হয়তো কি এনেকে থাকিব পাৰে যেনেকে এনেকে থাকিলে যেটো আমাৰ হৰাইজন্টেল লাইন বনে মানে যেটো টাইম এক্সিসৰ লগত প্যাৰালেল হয় তাৰ মিনিং এটা বেলেগ হয় কিন্তু মই কথাটো ক'ব বিচাৰিছো যে এই স্লোপটোৱে কাক ডিনোট কৰে এই স্লোপটোৱে ডিনোট কৰে কাক যদি ডিসটেন্স টাইমৰ কথা কৈছে তেতিয়ালে স্পিডক ডিনোট কৰে যদি ডিসটেন্সৰ জেগাত যদি তোমাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট থাকিলে হেতেন তেতিয়া হলে আমাক ডিনোট কৰিলেন কাক তোমাৰ ভেলোসিটিক ডিনোট কৰিলা হয় যদি তোমাৰ ডিসটেন্সৰ প্লেছত যদি ডিসপ্লেসমেন্ট আমাৰ ইয়াতে মেনশন থাকিলে হয় তেতিয়ালে স্পিড নহয় পেলে আমি লিখিব লাগিব তা ভেলোসিটি ডিনোট কৰিলে তো তেতিয়া হলে আমাৰ ইয়াতে ডিসটেন্স টাইম গ্ৰাফ কৈছে সো আমি ইয়াতে স্পিড দিব লাগিব কনফিউজ নহবা ভেলোসিটিও দিব লগা হ'ব পাৰে যদি হে তোমাক ইয়াতে ডিসটেন্স টাইম গ্ৰাফ নিদি পেলাই যদি তোমাক ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্ৰাফ কয় ঠিক আছে So, আমি এটা next question le jao. Next question ki koise a particle is moving in a circular path. A particle is moving in a circular path of a radius r. The displacement after half of a circle would be. Eta koise r radius circle eta particle move kori ase. Jar radius ki hoy r. Mane diameter r jodi radius hoy tele diameter always ki hobo tomar 2 into r. To etu hoise tar diameter. Aru koise je ki half portion rotation or pisot ইয়াৰ ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হ'ব হাফ পোরশন তো তেতিয়া হলে ইয়াৰ হাফ পোরশন মানে এটো ইয়াৰ হাফ পোরশন তো এটো ইয়াৰ হাফ পোরশন হোৱাৰ পিছতে এটো যদি তাৰ ইনিশিয়াল পজিশন যদি 1 এটো হয় ইনিশিয়াল পজিশন আৰু 2 যদি তাৰ ফাইনাল পজিশন হয় তেতিয়ালে 1 আৰু 2 মাজত যেটো তোমাৰ মিনিমাম লেংথ হয় হেতু ইয়াৰ ডায়ামিটাৰ হ'ব সো হেকাৰণে ইয়াত অপচন নম্বৰ সি ইজ দা কারেক্ট আনসার তাৰপিছতে নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি কৈছে the numerical ratio of displacement and distance of a moving object এটা মুভিং অবজেক্টৰ তাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট আৰু তাৰ ডিসটেন্স কি হ'ব পাৰে অলওয়েজ লেস দেন 1 মানে ডিসপ্লেসমেন্ট আৰু ডিসটেন্সৰ ডিসপ্লেসমেন্ট আৰু ডিসটেন্সৰ যেটো ৰেশিও হয় সেটো ইয়াৰ পৰা যেটো ভ্যালু পাম সেটো অলওয়েজ লেস দেন 1 হ'ব ইকুৱেল 1 হ'ব always more than 1 hobo or equal or less than 1 hobo to মনত ৰাখিবা যে displacement always কি হ'ব লাগিব always equal and less than তোমাৰ কি হ'ব লাগিব 1 হ'ব লাগিব মানে ইয়াৰ পৰা যেটো মই ভ্যালু পাম সেই ভ্যালুটো ইয়াতো ইকুৱেল হ'ব
ইয়াতো তোমাৰ কি হ'ব লেছ দেন 1 হ'ব কাৰণ ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসটেন্সতকে মোৰ হ'ব নোৱাৰে গ্ৰেটাৰ হ'ব নোৱাৰে ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসটেন্সৰ ইকুৱেল হ'ব পাৰে ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসটেন্সতকে লেছ হ'ব পাৰে কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসটেন্সতকে গ্ৰেটাৰ হ'ব নোৱাৰে সো সেইকাৰণে অপচন নম্বৰ ডি আমাৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব তাৰপিছতে নেক্সট কোৱেশ্চন কি কৈছে if the displacement of an object is proportional to the square of time then object move with কি কৈছে যদি তোমাৰ কৈছে ডিসপ্লেসমেন্ট অবজেক্টৰ টাইমৰ স্কোয়াৰৰ লগত প্ৰপোৰ্শনেল হয় ধৰিলা ডিসপ্লেসমেন্ট কি কৈছে টাইমৰ স্কোয়াৰৰ লগত প্ৰপোৰ্শনেল তো এতিয়া আমাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট টাইমৰ স্কোয়াৰৰ লগত যদি প্ৰপোৰ্শনেল হয় তেতিয়ালে তলৰ কোনটো অপচন ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব ইউনিফৰ্ম ভেলোচিটি ইউনিফৰ্ম এক্সেলাৰেশন ইনক্ৰিজিং এক্সেলাৰেশন অর ডিক্ৰিজিং এক্সেলাৰেশন এতিয়া তোমাক মই এই কোৱেশ্চনটো বুজাবৰ কাৰণে মই এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব হেতু হৈছে তোমাৰ s ut plus half at square suppose কৰা যে u is the zero মানে initial velocity is the zero মানে অবজেক্টটো ৰেষ্টৰ পৰা মুভ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে সো তেতিয়া হলে ইনিশিয়াল ভেলোচিটি আমি ইয়াত 0 লব পাৰো তেতিয়া হলে আমাৰ যেটো ফৰ্মুলা যেটো ইকুৱেশনছ আমি তাক half at square এতিয়া ইয়াতে আমি প্ৰপোৰ্শনেলিটি কথা আমি বুজিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছো ইয়াতে ভ্যালু পুট কৰাৰ কথা নাই ইয়াতে জাস্ট আমি দুটা টাৰ্মৰ প্ৰপোৰ্শনেলিটি আমি ইয়াতে ট্ৰাই কৰি আছো তো তেতিয়া হলে ইয়াতে যেটো 1/2 হয় সেটো অলৱেজ এ কনস্ট্যান্ট নাম্বাৰ ইজ অলৱেজ কনস্ট্যান্ট সো তেতিয়া হলে s at square আমি ইয়াতে মিনিমাইজ কৰিব পাৰো তাক সিম্পলিফাই কৰি পেলাই আমি s at square কৰিব পাৰো তেতিয়া হলে ইয়াতে তুমি এটা কথা মন কৰিছানে যে s ডাইৰেক্টলি প্ৰপোৰ্শনেল যদি t স্কয়াৰ হবলে হয় তেতিয়ালে a টো ইয়াতে কি হ'ব লাগিব কনস্ট্যান্ট হ'ব লাগিব কাৰণ ই টো ভেৰি কৰিলে s আৰু t প্ৰপোৰ্শনেল নহব তেতিয়া হলে a আমাৰ কি হ'ব লাগিব কনস্ট্যান্ট হ'ব লাগিব a কনস্ট্যান্ট হ'ব লাগিব মিন্স কি a হ'ব লাগিব আমাৰ ইউনিফৰ্ম হ'ব লাগিব আমাৰ এক্সিলাৰেশন সেই কাৰণে অপচন নম্বৰ বি হ'ব তোমাৰ কাৰেক্ট অপচন তুমি বুজি পাইছা কথাটো কি কব বিচাৰিছে যে ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপোৰ্শনেল টু দ্য স্কয়াৰ অফ দ্য টাইম displacement is directly proportional to the square of the time তো এই ৰিলেশনটো তোমাৰ ওচৰত থকা তিনটা মোশনৰ ইকুৱেশনত ক'ত পোৱা তুমি হেতু পাও আমি এইটো ইকুৱেশনত এই ইকুৱেশনটোত যদি আমি এটা কথা কনসিডাৰ কৰো যে ইনিশিয়াল ভেলোচিটি 0 তেতিয়ালে এই পোৰশনটো তোমাৰ ইয়াতে নাহিব তো মানে থাকিব তোমাৰ s half at square half is the number or number always constant so তেতিয়া হলে এই half টো তুমি ইয়াতে লিখিব নালাগে তো থাকিলে কি s at square s at square এই যদি কনস্ট্যান্ট হয় তেতিয়া হলে এই প্ৰপোৰ্শনালি এই টার্মটো আমি লিখিব পাৰিম অকল এটা কন্ডিশনতে লিখিব পাৰিম যদি a তোমাৰ কনস্ট্যান্ট হয় যদি a কনস্ট্যান্ট নহয় তেতিয়ালে এটো তোমাৰ ভেৰি কৰিব বা এটো তোমাৰ চেঞ্জ হৈ যাব তো তেতিয়া হলে a is the constant therefore the option b uniform acceleration হ'ব লাগিব বুজি পাইছা second next question to in which of the following case of motions the distance moved and magnitude of displacement are equal কেতিয়া এটা অবজেক্টে যেনেকে ধৰিলো মুভ কৰি আছে মোশনত আছে এটা অবজেক্ট মোশনত আছে আৰু তাৰ ডিসটেন্স আৰু তাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট কেতিয়া ইকুৱেল হ'ব পাৰে যদি অবজেক্টটো কি হয় মুভিং হয় ইনে স্ট্ৰেট ৰোডত যদি মুভিং হয় a পৰা স্টাৰ্ট কৰি পেলাই তোমাৰ b লৈকে যায় তেতিয়া হলে a পৰা b লৈকে যেটো ডিসটেন্স হ'ব সেইটোৱে ইয়াৰ ডিসপ্লেসমেন্টটো হ'ব যদি a পৰা এটা অবজেক্ট মুভ কৰি পেলাই b লে যায় তেতিয়ালে ইয়াৰ ডিসপ্লেসমেন্ট ইয়াৰ ডিসটেন্স দুইটা ইকুৱেল হ'ব সো তেতিয়া হলে if a car moving on a straight road ঠিক আছে বুজি পাইছা এইটো অপচন কাৰেক্ট হ'ব বাকি কিটা অপচন সার্কুলার পাথত হলে তো নহব আমি অলপমান আগতে চাইছিলো যে সার্কুলার পাথত যদি হাফ ডিসটেন্স কভারও কৰে তো ডিসটেন্স ইয়াতে এটো হ'ব ডিসটেন্স ইয়াতে a পৰা b লে যদি মুভ কৰে তেতিয়ালে ডিসটেন্স তোমাৰ এই পাথটো হ'ব তাৰ ডিসটেন্স কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব তোমাৰ এই পাথটো তো ইয়াত ডিফাৰেন্স আছে ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট সার্কুলার পাথত ডিফাৰেন্স আছে যদি কৈছে যে কি পেন্ডুলাম ইজ মুভিং অন দা টু এন্ড ফ্ৰো এটা যদি পেন্ডুলামৰ কথা কয় তো পেন্ডুলাম কেনেকে মুভমেন্ট কৰে পেন্ডুলাম মুভমেন্ট কৰে টু এন্ড ফ্ৰো মোশন মানে যদি পেন্ডুলামটো a পৰা স্টাৰ্ট হয় b লৈকে যায় আৰু b পৰা a লৈকে ঘূৰি আহে তো ইয়াতো ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট ইকুৱেল হ'ব নোৱাৰে কাৰণ a পৰা মুভ কৰা অবজেক্টটো যদি আকৌ এগেইন আহি পেলাই আকৌ a পায় তেতিয়া হলে ইয়াৰ ডিসপ্লেসমেন্ট 0 হ'ব কিন্তু ডিসটেন্স তোমাৰ কি নহয় 0 নহয় সো সেইকাৰণে মুভিং পেন্ডুলামত মুভ কৰা অবজেক্টটোৰ
ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট একে নহয় আৰু কৈছে দা আৰ্থ ইজ ৰিভলভিং দা এৰাউণ্ড দা সান এতিয়া আৰ্থে সানক ৰিভলভ কৰাটো এটা সানে ৰিভলভ কৰাটো তাত তোমাৰ ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট ইকুৱেল হ'ব নোৱাৰে কিন্তু সাৰ্কুলাৰ পাথত মুভ কৰে সাৰ্কুলাৰ পাথত মুভ কৰিলেতো যিটো পইণ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় সেইটো পইণ্টলৈকে ঘূৰি আহিলেহে তাৰ ৰিভলিউশনটো কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া ডিসটেন্স তাত থাকিব কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্ট তাৰ কি হ'ব জিৰ' হ'ব কাৰণ ইনিশিয়েল পজিশন আৰু ফাইনেল পজিশন যদি মেচ হয় তেলে ডিসপ্লেসমেন্ট জিৰ' হয় তেতিয়ালে তোমাৰ এই গোটেই কেইটা এক্সাম্পল ৰিভলভিং সান এৰাউণ্ড দা ৰিভলভিং মুন revolving earth around the sun pendulum motion circular motion এই গোটেই তিনটা কন্ডিশনতে আমাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট আৰু ডিসটেন্স ইকুৱেল হ'ব নোৱাৰে ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট যদি ইকুৱেল হ'ব হয় তো তাৰ এটাই কন্ডিশন আছে সেইটো হৈছে তোমাৰ স্ট্ৰেট ৰোডত কি মুভ কৰিব লাগিব বুজি পাইছা সো অপশন নম্বৰ এ ইজ দা কাৰেক্ট তাৰপিছতে নেক্সট কোৱেশ্চন কি কৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 an object start from the race and move with a constant acceleration of 2 meter per second square what is the velocity after 5 seconds তো প্ৰথম কথাটো হৈছে এনেকুৱা কোৱেশ্চনত তোমাক যেতিয়া কোৱেশ্চনটো দিব তো তুমি প্ৰথমে তাৰ ইউনিটস বিলাক মেচ হৈ আছে নে তাৰ ইউনিট বিলাক এসআই ইউনিটত আছে নে তুমি চাব লাগিব তো দেখিলো ইয়াতে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত আছে তাৰ এক্সিলাৰেশন আৰু দেখিলো যে তাৰ টাইমটো 5 সেকেন্ডত আছে তো দুইটা ঠিকে আছে এসআই ইউনিটত আছে এতিয়া তোমাক কৈছে যে কি অবজেক্টটো ৰেষ্টৰ পৰা মুভ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে মানে তাৰ যিটো ইনিশিয়াল ভেলোচিটি আছিল সেইটো তাৰ 0 হয় আৰু তাৰ এক্সিলাৰেশন হয় তোমাৰ 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ আৰু তাৰ যিটো টাইম হয় সেইটো তোমাৰ 5 সেকেন্ড হয় এতিয়া তোমাক সুধিছে যে কি ইয়াৰ যিটো মোশনৰ যিটো তোমাৰ ভেলোচিটি যিটো ফাইনেল ভেলোচিটি বুলি ক'ব পাৰা সেইটো কিমান হ'ব তোমাক ওলাবলৈ দিছে তো আমি জানো যে এক্সিলাৰেশন ইকুৱেল টু কি হয় তোমাৰ ফাইনেল মাইনাস ইনিশিয়াল ডিভাইডেড বাই টাইম সো তেতিয়া হলে এক্সিলাৰেশন দিছে তোমাৰ 2 টাইম দিছে তোমাৰ 5 যদি মই এফালে ইয়াক যদি লৈ আহো তেতিয়াহলে v মাইনাস এফালে 0 তো তেতিয়া হলে তোমাৰ কিমান হ'ব 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হ'ব ইয়াৰ ফাইনেল ভেলোচিটি তো অপশন নম্বৰ ই ইজ দা কাৰেক্ট বুজি পাইছা কথাটো কি কৈছে তাৰপিছতে সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো 11 কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 কি কৈছে এ বডি ইজ সেড টু বি ইন এ মোশন এটা বডি মোশনত থকা বুলি কেতিয়া কয় যদি মোশনত থকা বুলি এটা বডিক আমি ক'ব লাগে তেতিয়া হলে এই অপশন কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো অপশন তাৰ কাৰেক্ট অপশন হ'ব কৈছে স্পিড ইনক্ৰিজ হলে আমি এটা বডি মোশনত থকা বুলি ক'ম পজিশন চেঞ্জেছ উইথ টাইম তেতিয়া আমি তাক মোশনত থকা বুলি ক'ম নে মোশন ইন এ সাৰ্কেল moves in a circle আমি তাক মোশনত থকা বুলি ক'ম নে ইজ এক্সিলাৰেশন ইজ 0 হলে তা আমি মোশনত থকা বুলি ক'ম তো তুমি জানা চাগে এইটো কথা যে অপশন নম্বৰ জি টো লিখা আছে অপশন নম্বৰ বি যেটো লিখা আছে যে পজিশন চেঞ্জেছ উইথ টাইম এইটো হৈছে তোমাৰ কাৰেক্ট অপশন কাৰণ এটা অবজেক্ট যদি মুভ কৰে বুলি কয় তেতিয়ালে তাৰ পজিশন কি হ'ব লাগিব সদায় চেঞ্জ হ'ব লাগিব উইথ টাইম ঠিক আছে তাৰপিছতে নেক্সট 12 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কি কৈছে যে ইউনিফৰ্ম এক্সিলাৰেশন মিন্স কি হয় ইউনিফৰ্ম এক্সিলাৰেশন মিন্স কি তো ইউনিফৰ্ম এক্সিলাৰেশন মিন্স জিৰো এক্সিলাৰেশন কনস্ট্যান্ট এক্সিলারেশন ইনক্রিজিং এক্সিলারেশন না ডিক্রিজিং এক্সিলারেশন তো তুমি যদি ভালকে মন কৰা আমি অলপমান আগতে কৈছো যে ইউনিফৰ্ম এক্সিলাৰেশনত আমি কনস্ট্যান্ট এক্সিলারেশন বুলি কওঁ তো ইউনিফৰ্ম এক্সিলাৰেশনক কনস্ট্যান্ট এক্সিলারেশন কয় তো অপশন নম্বৰ বি ইজ দা কাৰেক্ট নেক্সট কোৱেশ্চন কৈছে হুইচ গ্ৰাফ ৰিপ্ৰেজেন্ট এন অবজেক্ট এট ৰেষ্ট তলত কৈছে তলৰ যিটো গ্ৰাফৰ কথা মেনশন কৰা আছে তোমাৰ অপশন কিটাত এ বি সি ডি এই গ্ৰাফৰ কোনটো অপশনৰ গ্ৰাফৰ কোনটো ডিজাইনত কোনটো গ্ৰাফে এটা অবজেক্টক ৰেষ্টত থকাটো বুজাব কৈছে যে কি আমি জানিব লাগে এটা কথা যে যদি তুমি ডিসটেন্স টাইম গ্ৰাফৰ কথালৈ যোৱা ডিসটেন্স টাইম গ্ৰাফ আৰু এই ডিসটেন্স টাইম গ্ৰাফত যেতিয়া এটা অবজেক্টৰ ডিসটেন্স চেঞ্জ নহয় বাট টাইম কি হয় ট্ৰেভেল হয় তেতিয়া হলে আমি কম যে অবজেক্টটো তোমাৰ ৰেষ্টত আছে তো তেতিয়া হলে এই লাইনডালক আমি কি লাইন বুলি কম এই লাইনডালক হৰাইজন্টেল লাইন বুলি ক'ব লাগিব ভাৰ্টিকেল লাইন হলে এনেকুৱা হ'ব লাগিব তো তেতিয়া হলে আমি যদি হৰাইজন্টেল লাইনত থকা বুলি কওঁ তেতিয়া হলে ইয়াতে অপশন নম্বৰ এ হৰাইজন্টেল লাইন অন দা ডিসটেন্স টাইম গ্ৰাফ gives the information of that the object at rest আমি এটা অবজেক্ট ৰেষ্টত থকা ইনফৰমেশন কোড পাম যেতিয়া এটা গ্ৰাফত এটা গ্ৰাফ যেতিয়া তোমাৰ কিহত থাকিব তোমাৰ হৰাইজন্টেলি লাই কৰিব ঠিক আছে তো নেক্সট কোৱেশ্চন 14 নম্বৰ কোৱেশ্চন লাষ্ট কোৱেশ্চন হয় এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় এটো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰত আহা কোৱেশ্চন হয় তো এবাৰ ভালকে মন দি শুনিবা কি কৈছে কৈছে 4 cars A B and C D A B C and D চাৰিখন গাড়ী আছে moving on a level road their distance versus time graph are shown in the figure
shown in the figure, choose the correct statement. Question: car A is the fastest than the car D. Car B is the slowest. Car D is faster than car C, and car C is the slowest. তো তুমি এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কি কোনো এটা অপচনে শুদ্ধ হ'ব। তুমি যদি ভালকে মন কৰা ইয়াতে তোমাৰ কোনটো অপচন কাৰেক্ট হ'ব তুমি চাবৰ কাৰণে প্ৰথমে তুমি এই গ্ৰাফটোত মন কৰা। তুমি চোৱা C টো ডিসটেন্স ট্ৰেভেল হৈছে ইয়াত ইমানটো। এক মিনিট ৰবা। C টো ডিসটেন্স ট্ৰেভেল হৈছে তোমাৰ ইমানটো আৰু তাক সিমানটো ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিবৰ কাৰণে টাইম লাগিছে এইটো। তুমি জাস্ট তাৰ y axisত পারপেন্ডিকুলার আর x axisত পারপেন্ডিকুলার বনালে এই c গাড়ীখনৰ বা c কাৰখনৰ তাৰ ডিসটেন্স আৰু তাৰ টাইম তুমি গম পাবা। এতিয়া তাৰপিছত যদি মই d কাৰখনৰ কথা চাওঁ তেতিয়া d কাৰখনে ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিছে এইটো মানে c কে কম ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিছে কিন্তু c কে তোমাৰ বেছি টাইম কনজিউম কৰিছে সেইটো ডিসটেন্স কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে। লাগিছে নে? কাৰণ তুমি জানা এক্সিসৰ এফালে ভ্যালু বিলাক বাঢ়ি যায় এফালে ভ্যালু বিলাক বাঢ়ি যায় সো তেতিয়া হলে এটো যদি তোমাৰ c কাৰখনৰ হয় এটো যদি d কাৰখনৰ হয় তাহলে c কে d তোমাৰ বেছি টাইম লাগিছে আৰু এফালে যদি এটো d কাৰখনৰ হয় আৰু এফালে যদি c কাৰখনৰ হয় তাহলে d তোমাৰ কম ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিছে তোমাৰ c কে। নেক্সট আহিলে যদি তুমি চোৱা a টোৰ কাৰণে a টো তোমাৰ টাইম কনজিউম বেছি হৈছে কিন্তু ডিসটেন্স ট্ৰেভেল তোমাৰ কম হৈছে c আৰু d কে। b কাৰখনৰ টাইম কনজিউম হৈছে বেছিকে কিন্তু a c d এই সকলোতকে তোমাৰ কম হৈছে তোমাৰ ডিসটেন্স ট্ৰেভেল b খনত। তেতিয়া হলে আমি ক'ব লাগিব যে b গাড়ীখন সবতছে স্লোৱেষ্ট হয়। b গাড়ীখন সবতছে স্লোৱেষ্ট হয় মানে অপচন নম্বৰ b ইজ দা কাৰেক্ট। কাৰণ কাৰ a ফাস্টাৰ দেন d নহয় কাৰ a স্লোৱাৰ দেন d হয়। কাৰ d ইজ ফাস্টাৰ দেন c নহয় কাৰ c ইজ ফাস্টাৰ দেন d আৰু কাৰ c ইজ স্লোৱেষ্ট নহয় কাৰ c ইজ ফাস্টেষ্ট। বুজি পালা? এইকেইটা কোৱেশ্চন আজি আমি এই পাৰ্টটোত কৰিলো। নেক্সট পাৰ্টত ইয়াৰ পৰা আৰু কিছুমান এমচিকিউজ আমি ট্ৰাই কৰিম। থ্যাংক ইউ।